ہم اعلان جنگ کرتے ہیں ہمارے قبیلے پہ اور ہمارے ڈیرے پہ آ کے اگر کسی نے بھی ہمارے کسی بھائی ہمارے کسی بہن پہ ہاتھ بھی ڈالا خون ہم دیں گے گردنیں ہم دیں گے تیرے لیے انشاءاللہ گھبرائی نہ لیکن دس از یور واک میں نے اپنی زندگی میں گلے نہیں کیے کبھی جنگیں لڑی ہیں تنقیدوں کے بازار دیکھے ہیں دشمنیاں کی ہیں دشمنیاں کی گئی ہیں ہمارے ساتھ سفر تیرا بھی مشکل ہے ہر انسان کا سفر مشکل ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم کیا گمان کیا ہے تو رہے مرد مومن کہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا ایسے ہی ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم اور تجھے ان آگ کے دریاؤں سے گزارا نہیں جائے گا جس سے میں نے قومیں گزار دی پیچھے مستہم الباساء وضراء وزلزلوا زلزلے بھیجتی ہیں ہم نے ان کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے کہ دم کتنا ہے اس کے اندر اس کے غیرت کے امتحان تو نے ڈیل کیے نا اللہ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں تیرے ساتھ با وفا شخص کھڑا ہے تیرے ساتھ یہ با وفاؤں کی جماعت ہے یہ بے وفاؤں کی جماعت نہیں ہے بے وفا خائن منافقتوں نے تو برباد کر دیا ہمارے قبیلے میں اس حد تک جھنجھوڑتا ہے اللہ انسان میں وہ حسن جمال اور کمال اور ایکچولائز کرنے کے لیے کہ نبیوں کے ساتھ فوجوں کے منہ سے یہ درد بھرے جملے نکل گئے متا نصر اللہ کہاں رہ گیا اللہ کہاں رہ گیا تو کتنے رہ گی تیری مدد اللہ تب لگاتا ہے اللہ دا آرٹیکل آف بیویرٹی الا ان نصر اللہ قریب الا ان نصر اللہ قریب تیرے رب کی مدد بہت قریب ہے گھبرائی نہیں انشاءاللہ تجھے کہاں سے کس جہت سے آئیں گی سوچ نہیں سکتی میں آپ کو یہ نظروں کہتے ہیں نا پبلک سپیکنگ کا سب سے بڑا اصول ہے جو میں پڑھاتا ہوں یہ ہاتھ آگے رکھ کے بات نہیں کرنی چاہیے چھاتی دکھانی چاہیے شو دا موسٹ آنیسٹ پارٹ ٹو دا پبلک ہماری آنکھوں میں دیکھیں ہماری کمٹمنٹ کو آپ کے لیے میں اپنے زندگی کی 42 سال کی صداقت آپ کے آگے پیش کرتا ہوں تجھے اس جہت سے اللہ ہیلپ کرے گا دیکھتی رہ جائے گی یہ دنیا اور علم ہو کتنا ٹائم ہے شیخ میرے پاس چلو بہرحال میں دوسری کانفرنس سے جانے علم ہو ویلفیئر ہو کسی بھی قسم کی زندگی کا جہاد ہو آپ نہیں اسے آپٹ کرتے یہ آپ کے پاس کچھ عرصے کے لیے آئے گا کچھ عرصے کے لیے ویلفیئر کا آپ کو موقع ملے گا گہری بات ہے غور سے سنیے گا ذرا اور ادھر بڑے بڑے جو بیٹھے ہیں ان کو بھی تنبیہ ملے یہ علم آپ عالم نہیں بنتے آپ بہت بڑے چیریٹیبل آرگنائزیشن نہیں بناتے یہ آتا ہے کچھ عرصے کے لیے یہ دین آپ کے پاس کچھ عرصے کے لیے آپ کی دہلیز پر آتا ہے کھٹکھٹاتا ہے بغیر بتائے کچھ دیر کے لیے سینے میں بیٹھتا ہے اور آپ کے اندر ایک دعوت تبلیغ جہاد امر بالمعروف نہی عن المنکر ویلفیئر ایکٹیویٹیز علم ضرب یضرب ضربا فوق ضارب ضرب لگ دی تاٹے اندر اس درمیان وہ آپ کے سینے میں نا غیرت تلاش کر رہا ہوتا ہے دا سیلف اسٹیم دا کمٹمنٹ دا سنسیئرٹی اخلاص للہ اگر اسے وہ سینہ تنگ دکھتا ہے نا تنگ غلیظ تمین مخیل انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدر پانی آیا آبادی چھوٹی تھی تو ٹکنا کیا تھا اس وہی میں باہر نکل جاتا ہے تو آپ کو لوگ ملیں گے شروع کرتے ہیں اچھا کام بس شروع ہی ہوا ہوتا ہے کہیں نہیں پہنچا ہوتا اگر اس کو اس کے اندر کچھ دکھتا ہے تو وہ پھر ٹھہرتا ہے پھر وہ علم بیٹھنا شروع ہوتا ہے پھر اس کی شروعات ہوتی ہے عالم بننے کی زاہد بننے کی مجاہد بننے کی اور ایک سردار بننے کی ٹو بی اے کنگ تو اگر آپ لوگوں کو لگتا رہے کہ آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ نہیں کر رہے مدد پلیز کریکٹ دس تھنگ میں نے آج تک پبلک ڈونیشن نہیں مانگی 80 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ ہے مدرار کا سارے اپنے کورسز سے جنریٹ کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے کیوں بھیا ہم مولوی ہیں معاشرے میں ماشاءاللہ 100 سالوں میں بڑی اچھی عزت بنا کے رکھی ہے آپ نے ہماری ہم تو اپنے برانڈ کو مضبوط لے کے آئیں گے ہلکا تھوڑی ہے کوئی دین کا خادم ہلکے تھوڑی ہوتے ہیں ہم نے زندگی میں وقت کی ہیں معاشرے میں سب سے ہلکا آپ نے ابھی رکھا ہوا گھروں کے اندر سب سے ماڑا بچہ تو سانو ہی کہتے ہو وی آر دا موسٹ انکمپیٹنٹ ان دا سوسائٹی تو سیلف سسٹینیبل ماڈلز پہ تو وارث بھائی آئی ہیلپ یو انشاءاللہ اللہ آپ کو آزاد کرے یہ دعا پڑھا کریں اللہ من یسلک الہدی والتقی والعفاف والغنی غنا مانگیے گا اللہ سے کہ اللہ مجھے محتاج نہ کری کسی سے خاندانی لوگ ہیں ہم لوگ ہم مانگیں گے لیکن اگر آپ کو موقع مل رہا ہے نا تو یہ تھوڑے عرصے کے لیے اللہ چیک کرے گا آپ کو اور اگر سچیت ہوگی تو
तो कुछ लाख निकलेंगे, कुछ थोड़ा बहुत आएगा खलास। बड़े बड़े पाकिस्तान के ऐवानों में बड़े बड़े लोगों के साथ हमने काम किया है, 3-3 हज़ार करोड़ 5-5 हज़ार करोड़ की पार्टियों के साथ बड़े जिगरे देखे हमने इनके। और कुछ ऐसे भी थे जो शायद खजूर का एक छिलका भी लाते थे मगर वो बहुत पहाड़ जितना वजन रखता था। ये तो अल्लाह देता है जिसको ये नसीब देता है, अल्लाह लेता है काम बंदे से। इसलिए इन मुकद्दस रातों में तौफीक ही मांगनी चाहिए, अल्लाह मेरे को कोई कम ले ले, 2 हाथ ने 2 पैर ने कोई कम ले ले अल्लाह मेरे को। और आप परेशान ना हो, अगर इनको भी नसीब नहीं होगा तो अल्लाह दूसरी कौम भेज देगा। ये शाह यूसुफ हर मुझसे किसी ने पूछा ना एक दफा, शेख साहब एडी कंसिस्टेंसी एनी कंसिस्टेंसी एना इस्तकलाल एनी मुस्तकल 24 घंटे तुसी सबर दा दर सबर सबर सबर। ये जो चीज आज अल्लाह ने माशाल्लाह सब वैसे पहले भी दिया हुआ था, आज भी है, नहीं भी होगा, हम तो दरवेश आदमी चले जाएंगे। तो जो चीज मुझे कमर थका हुआ मैं अच्छा खासा भी, जो कमर और बिस्तर का ताल्लुक नहीं करी, जितने एक्टिविस्ट बैठे हैं ना यहाँ पर, ये इनको है, ये जितने मुतहर्रिकीन बैठे हुए हैं, ये जितनी जमाती तंजीमी मुतहर्रिकीन बैठे हैं, ये इनको मेरा सबक है। एक आया था जिसने कभी लीडरों को कभी चैन से सोने नहीं दिया कभी, ए यशा यूसिफकुम व याति बिखल्किन जदीद। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अगर तुम नहीं करोगे ना मैं नई कौम लेके आ जाऊंगा आगे से, एंड यू विल बी रिप्लेस्ड। तो अगर आपने नहीं करना कोई मसले की बात नहीं है, अल्लाह के लिए नई मखलूक लाना, अल्लाह के लिए इंसानों से हट के कोई और मखलूक लाना, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सादत है, जिसको मिलती है सो मिलती है। और इसी बात पर मैं इख्तिताम ही करूंगा, हमारे बड़े आ चुके हैं और हमारी अपनी मिजाज के मुताबिक हम बड़ों का आगे कलाम नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम शेख, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? किसी भी चीज को अपने हुस्न, अपने जमाल, अपने कमाल, उस एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचने के लिए ये वारिस ने ये शुरू किया ना, मैं इसको 2 बड़ी टिप्स ही दूंगा यहाँ पर। वसाइल से इंकलाब नहीं आता, ये बेवकूफ लोगों की सोच है। असी जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर ली है, असी रोबोटिक्स कर ली है, असी मिलिट्री वॉरफेयर के अंदर इतने चले जी, ऐसी दुनिया से चालू हो जाता है। गलत गल है। इंकलाब कभी भी मा तहतल फितरत वसाइल नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं आ सकता। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरा कभी भी नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं हो सकता। ये किल्लत कसरत पे गालिब सिर्फ और सिर्फ होगी तो ईमान और इखलास के साथ होगी। बड़ी बड़ी तोपों और टैंकों के अंदर बरकत नहीं होगी, और शायद कुछ पत्थरों के अंदर अल्लाह वो डाल देता है जिन्होंने बड़े बड़े ऐवान हिला दिए। ये तेरे तोप और टैंक और ये न्यूक्लियर किसी काम के नहीं है अगर इनके साथ ईमान की शर्त नहीं जुड़ी। और ईमान की शर्त के साथ वो 13-13 20-20 जाते थे, किलों के किले फतह किए उन्होंने। उनके ईमान जो था वो मौत को उतार चुके थे, वो इस दुल्हन को, इस मौत के साथ उनका निकाह हो चुका हुआ था। They were ready to give their entire life to the concept and the ideology. ये दलेरों का दीन है मेरे भाई। ये इसको जरा गुड मुस्लिम को आप बनाएं, अच्छी बात है। ये दलेरों का दीन है, ये गैरतमंदों का दीन है। इसके अंदर मक्के के भी बड़े बड़े सरदार और चौधरी आए थे तो उनकी भी बड़ी शानें थी उस टाइम। इसको हल्का आदमी नहीं ले सकता। ये जो हमल है ये हल्के फुल्के आदमी का नहीं है। इसलिए क़यामत के वक्त नबी ने कहा था झाग होगी, झाग, कसरत तो होगी मगर झाग। फाम मज़दबत फयज़दु जुफा, और झाग को उठा के सिर्फ हवाएं फेंकती हैं। वो अम्मा मा यनफउ नास फयनकुसु फिल अर्द, एंड द थिंग दैट इज इन वेट, जो वेटेज होता है, जो वजन होता है ईमान, वो बैठता है, वो किल्लत होगी हमेशा। इल्ला कलीला, वो कभी कसरत नहीं होती। और कसरत से नहीं, किल्लत से हमेशा गलबा दिलाया है अल्लाह ने दुनिया में हमेशा। वो ईमान मांग अल्लाह के बंदे, वो दर्द मांग बैठ के। वो तन्हाइयों में रियासतें होती हैं, वो गैरत तन्हाइयों में बनती है। तन्हाइयों में गैरत लेके आ, इनका क्या होगा, अपनों का क्या होगा, उनका क्या होगा, वो किधर है। अल्लाह से ऐसी जिंदगी मांग के कमर और बिस्तर का ताल्लुक खत्म हो जाए, तलाक हो जाए तेरी कमर में और तेरे बिस्तर के अंदर। तुझे नींद नहीं आती हो रात को बैठ के, नींद नहीं आती है तुझे। मैं तो ये रिवायतन यहां से हटूंगा, फिर महफिल में बैठूंगा, बातें शातें मुझे हंसना बना पड़ता है। मर जाना चाहिए आज मुसलमान को, सिर्फ मर जाना चाहिए उसे अपने अंदर के हाल के ऐसे। मैं तो खुद लेमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून मिज़दाक़, गल्ला आईनियां बड़ियां बड़ियां कम टके दे नहीं है। एक चाहिए, सिर्फ एक चाहिए। ये जम्मे गफीर, एक खालिस दर्द, एक खालिस कर्ब, एक खालिस कमिटमेंट चाहिए। और मैं अपने जितने भी जो न्यू मुस्लिम हैं उनको कहता हूं, अगर इनके डेरे 20-20 सालों से जदी पुश्ती मुसलमान है ना, इस्लाम की जितनी खिदमत अजमियों ने की है ना, शायद इतनी अरबी ना कर सके। इमाम बुखारी को देख लें, कितने बड़े बड़े मुहद्दिस हैं अजमी, कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं अजमियों ने।
اور اربوں کی بھی بڑی قربانی ہے. تو یہ مت سمجھنا کہ تم اگر قبیلے میں نئے ہو, ہاں تمہیں ملیں گے ایسے پاگل, احساس دلائیں گے تمہیں, میں تمہیں ریالٹی چیک دوں گا. ملے گی سیاست, ملے گی منافقت. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.